नाल प्रेम करदा है। And we know in the book of Ephesians chapter 3 verses 18 onwards, if you read, you will find that we cannot understand the depth or the height or the width or the length of the love of God. ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ 3 ਦੀ 18 ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। It says it surpasses all human understanding. और उथे लिखा है कि ये सारी मनुख दी जिहड़ी समझ है उस तो परे है। How many of you want to experience that love of God? और ताड़े विचों किन्ने जन परमेश्वर दे प्रेम नू उसदा तजर्बा करना चाहुंदे हन? You have to be waiting expectantly for that Spirit of the living God. तानू उस जिंदा परमेश्वर दे आत्मा दे वास्ते एक वड्डी इच्छा दे नाल इथे बैठ के इंतजार करना होएगा। Before I close, I want to just take one or two words more. इस तो पहले कि मैं खत्म करा, मैं एक दो जिहड़े वचन हन ओदे वाल तुहाडा ध्यान दिवाना चाहना। Let's go into the letter of Saint Paul to 1 Corinthians chapter 15 verse 6, 7 and 8. ਅਸੀਂ पहला कुरिन्थियों उसदा 15 अध्याय ओदी 6वीं 7वीं और 8वीं आयत देखांगे। Can you read it, brother? ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ 500 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕੁ ਸੌਂ ਗਏ। 6 7 8 ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ। Okay, verse 6 says it was seen by 500 people. और ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। So 500 people saw Jesus. 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। Okay, 500. 500 ਲੋਕ They saw Jesus. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। Now let's go to book of Acts chapter 1. ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ chapter 2 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇਖਾਂਗੇ verses 1 to 4. ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। Can you read that, brother? ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। Okay, now we understand that at the day of Pentecost, how many people were there in the upper room? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? How many? ਕਿੰਨੇ? 120 120 120 120 120 120. Okay, so day of Pentecost 120 ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਲੋਕ। people who saw Jesus, many, but at one time 500. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 500। What happened to the 380 people? 380 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? क्या हो गया? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? किधर है? 2 आदमी किधर है? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 380 ਲੋਕ किधर है? This is what happens. ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 500 people saw Jesus one time. ਇੱਕ ਸਮੇਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। 380 people went into hiding. ਜਿਹੜੇ 380 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਗਾ ਲਿਆ। 120 people waited in expectancy. 120 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। Spirit of the living God never came on 500 people. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Spirit of the living God came on 120 piece. 120 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। Okay, you understand the principle? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? So you may say, I know Jesus, I read the Bible, I have my personal prayer, I do this, I go to church, Sunday worship, I am a pastor, I am ministering, I am doing this, I am doing that. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
you will be all part of the 500. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ But out of that, the 120 other people who are expectantly waiting for the Spirit of the living God. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੋਕ ਸਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ Because ਵਿੱਚ God's word says, tarry until you are endued with power from high. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਲਓ Read Acts 1:8. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦੇ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰ ਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ So it says, you shall receive power from on high. ਉਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ And then you shall be my witnesses. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋਗੇ In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋਗੇ But before that, there was one thing they have to do. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ They ਹੋਏਗਾ have to wait in expectancy. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ I can assure you, my dear brothers and my dear sisters, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਾਈਓ that today, if you are waiting on the Lord ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ to be endued with power, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ then He will give you the Holy Spirit today. ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ And you will walk out of this place ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ people on fire for Jesus, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕ ਬਣ as ਜਾਓਗੇ His witnesses ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ in Gurdaspur district, in Punjab state, in Indian nation, and in the whole of the world. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ How many of you want that power? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ Hallelujah. Just wait expectantly. Can we ਸਿਰਫ just, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ can we just rise up? Let's say ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ let's close our eyes and bow our heads in prayer. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah. Lord Jesus, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ thank you for this day. ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ Thank you for having gathered us today here ਔਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ to hear your words which are spirit and life, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ and to be filled with thy Holy Spirit, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ and to be empowered by your Holy Spirit ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈਏ to go forth and lead a victorious Christian life, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ to be your witnesses ਔਰ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੀਏ in the whole of Gurdaspur district, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ in the whole of Punjab state, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ in the whole of the Indian nation, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ and all over the countries of the world. ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Father, we surrender our lives into your hand. ਔਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Use each one of us for your glory. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ Father, we make this prayer ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ in the most adorable and precious name of your Son Jesus, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ and by the power and the ability of the Spirit of the living God. ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ And God's people said, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ Amen. ਆਮੇਨ Amen. ਆਮੇਨ Amen. ਆਮੇਨ Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you.